سخت بیان دیا دیا. وہ آپ اور جو وہ بالکل ایک کیس تھا کہ اسسٹنٹ کے لوگ کہتے ہیں صرف مدرسوں میں ہراسمنٹ ہوتی ہے جتنی ہراسمنٹ انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہے نا ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. بالکل. تو سسٹر پروفیسر تھا وہ یار, وہ کنسنٹ کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہ ڈیبیٹیبل ہے. دیکھ بغیر کنسنٹ سے, لیکن وہ کنسنٹ بھی نہیں تھا نا. اچھا, ان کو ہراسمنٹ کی پروفیسر نے, اور کیا ہوا کہ کچھ عرصہ کرتا رہا اور بلیک میل کرتا رہا کہ تم نے بتایا تو میں تمہیں نکال دوں گا یونیورسٹی سے, فیل کر دوں گا, ایف دے دوں گا, یہ وہ. آخر کار انہوں نے ہمت پکڑی, اللہ سے دعا کی, انہوں نے والد صاحب سے بات کی. والد صاحب سے بات کی تو والد صاحب نے کہا, حالانکہ شی واز اے ماڈسٹ سسٹر, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے کہا یہ تمہاری اپنی حرکت نہیں ہے نا جس کی وجہ سے تم یہ کر رہی ہو. اپنے ڈریس کے بارے میں کچھ کہا تو وہ نا اتنا زیادہ کہ میرا باپ میرا سہارا نہیں رہا, تو اٹ بروک کمپلیٹلی. اور انہوں نے کیا کیا, وہ پھر گھر سے نکل گئی. اچھا, اور اللہ پہ یعنی والعیاذ باللہ ایمان چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, اور دین کو چھوڑ دیا, اور پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ چلی گئیں, اور واپس آتی تھی گھر کبھی کبھی, لیکن چھوڑ دیا. اور وہ ایک شک عجیب سا نا, کیوں, کیونکہ پیرنٹس نے اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کیا. پیرنٹس کہتے بیٹا میری جان میرے پاس ہے, تو یہ میں کوئی نہیں ہے نا تیرے, میں پروٹیکٹ کروں, میں تو سنبھالتا ہوں, میں ایسی کی تیسی. اس سے تو وہ دھوکے میں اچھی تھی نا. صحیح بات ہے. تو یہ چیز نا لوگوں کو بالکل دین سے دور کر دیتی ہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ کو اس کی اصلاح کر دیں, آپ نے اس کو دین سے ہی متنفر کر دیا. اچھا, ایک پیرنٹنگ مسٹیک اور, کیونکہ اٹ کمز ٹو دا پیرنٹنگ ایز ویل. مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے نا, اس کی روٹ کاز پیرنٹنگ بھی ہے, اس کی روٹ کاز ہمارے معاشرے کا ریگریسو ہونا بھی ہے, اس کی روٹ کاز جو ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل بھی ہے. لیکن مووی اور ڈرامے بھی, یس ڈیفینیٹلی. پیرنٹنگ میں ایک اور مسٹیک یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو اتنا چڑھا دیں آسمان پہ, اتنی تعریفیں کر دیں, اتنی تعریفیں کر دیں کہ جب اس کو کرٹیسزم آئے تو ڈپریشن میں چلا جائے کہ یہ کیا, ان لاز کا بھی کرٹیسائز کر دیں, وہ بھی ماں باپ ہیں, تو اتنی ڈپریشن میں چلے جانا کہ یہ کیا ہو گیا, مطلب میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں. تو یہ ماں باپ کو پیرنٹنگ کی بڑی مسٹیک ہے. اصل میں ریسرچ کہتی ہے نا کہ جو شخص جس پہ 14 سال تک اس نے زیادہ نو نہیں سنے نا ماں باپ سے, ہی از این ایموشنلی ویک کڈ. ریسرچ ہے پراپر کہ جس بچے نے 14 سال تک زیادہ نو اور ریجیکشنز اور ریفیوزلز ماں باپ سے نہیں سنے نا, یعنی بابا میں لے لوں, نہیں بیٹا آج تو آپ نے لینے نہیں ہے, آپ کو میں نے پچھلے ویک ٹوائے دے دیا تھا, نو ٹوائے دس ویک یا نو ٹوائے دس منتھ, بابا جنک فوڈ نہیں. تو مختلف چیزوں میں بالکل لاڈ نہیں دینا ہم نے, ڈسپلن کرنا, لیکن لاڈ نہیں دینا ہم نے, اور کنورسیشن کرنی, کنونس کریں کہ بیٹا آئی لو یو, بالکل میں آپ کو پیار کرتا ہوں, لیکن یہ چیز نہیں ہے. تو وہ جو ریجیکشن ہم کہتے ہیں, میں نے تو اتنا پال پوس کے بڑا کیا, خیال رکھا کہ آج تک اسے نہ ہی نہیں کیا. اس کے زبان پہ جو فرمائش آتی تھی ہم نے اسے عطا کی ہے. پھر تو جب اس کی فرمائش آتی تھی نا, اور جب جاب کے لیے گیا اسے ریجیکشن ملی, اور جب ریفیوزلز ملی معاشرے نے, تھپڑ ماری معاشرے نے, تو پھر اس کو سمجھ نہیں کہ بھائی میرے سے کیا ہو گیا, حالانکہ مجھے تو ہر چیز عطا ہوئی جو میں نے چاہی. تو اپنے بچوں کے ساتھ وہ نا. اچھا, ہم نے یہ چیزیں تو ڈسکس کر لی کافی ڈیٹیل میں. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئکلی نا وہ جاٹ ڈاؤن کر لیں ہم وہ سولوشنس کو, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں ہیں جن میں اگر ہم انوالو کر لیں اپنے آپ کو تو ہم اچھے طریقے سے کوپ کر سکتے ہیں ان سچویشنز کے ساتھ. میرے نزدیک سولوشن میں سب سے پہلے ڈائٹ ہے. Look at your diet, طیب رزق کھائیں. It has been proven by research کہ بہت سی ڈائٹ ڈوپ کے سینٹرز کو ڈائلیٹ کرتی ہے, اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بہت سی یہ مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ روٹین ہے. اگر آپ نائٹ آؤل بن چکے ہیں اور یو آر مسنگ آؤٹ آن سو مینی تھنگس, تو وہ سب آپ کے سب کانشیس میں ایز انریزالوڈ کنفلکٹ جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں زبردست ہوں, چیتا لگاؤں, میں سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک ٹائم پہ وہ کہتے ہیں نا پول آف انکانشیسنس, وہ پھٹ جائے گا, ایکسپلوڈ کر جائے گا, اور پھر آپ سے ہینڈل نہیں ہوگا. اپنی روٹین کو دیکھیں, جس طرح اللہ نے آپ کو بنایا اس روٹین پہ, اس بایولوجیکل کلاک کے ساتھ سیٹ کریں. کوئکلی میں مطلب بتا رہا ہوں, میرے نزدیک ہیپینس کے کانسیپٹ کو ریوائز کریں, سکینت کو سمجھیں. سکینہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے نزدیک ہیپینس سکینہ ہے. جنگ بدر کا موقع اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سکینت نازل کی. جنگ کے موقع پہ کون سی ہیپینس نازل ہوتی ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ سکینت, سکون اور ایک ٹرانکویلٹی کی سٹیٹ ہے کہ یار وہ نازل ہوتی ہے. اور چوتھی چیز مائنڈ فلنس, فوکسڈ نہیں ہے ہماری, مطلب کہ بے چینی بہت زیادہ ہے, ریجیکشن نہیں لے سکتے, خیالات بہت چل رہے ہیں مائنڈ میں, اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہے, پینک ہوتے ہیں, ویک پرسنالٹی اس طرح ہے کہ اتنی نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اللہ نے کیا تمہیں بنایا اور کیسی باتیں کر رہے ہو اپنے بارے میں. تو یہ بہت ضروری کہ پازیٹیو سیلف ٹاک کرو,
कॉन्शियस रहो, फोकस्ड रहो, इधर उधर मत जो है वो सोचो इधर उधर कि ये तो जनरल है, लेकिन जो वो है बायोलॉजिकल जो रीजंस हैं जैसे जेनेटिक मेकअप या से डिप्रेशन आ गई या क्लिनिकल हद तक चली गई है, उसके फिर बेहतर जाहिर है कि दवाई वगैरह डॉक्टर से। मैं समझता हूँ वर्ल्ड व्यू जो है ना चेंज करने की बहुत ज़रूरत है लोगों को, सही अपना वर्ल्ड व्यू सेट करने की ज़रूरत है, लाइफ के फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है। जबरदस्त। अल्लाह ताला लाइफ के बारे में क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लाइफ को पैदा इसलिए किया है कि वो टेस्ट करे कि तुम में से बेहतरीन अमाल कौन करता है। तो अगर हम ये समझ लेंगे कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं आएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स तो हम सब लोगों की लाइफ में आने ही आने, बात ये कि हमने कोप कैसे करना है, ठीक है। तो कोप करने का जो तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया है वो यही है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाए। मैं ये समझता हूँ थ्रू नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह के नॉलेज ऑफ दीन और तकदीर का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, जब आपको पता होता है ना कि आपके पीछे अल्लाह ताला है, आप जितना मर्जी बड़े ग्रीफ से गुजर जाएं इवेंचुअली आप हील कर लेते हो, ठीक है, अल्लाह ताला की मदद से। अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि आप अगर अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला बना देगा रास्ता, वहां से बना देगा जहाँ दरवाजा नहीं होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला बनाने वाला है। और जस्ट टू ऐड सॉरी कि एक आयत याद आ गई सूरह इब्राहिम की वर्स 23-24, अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुआ फिस समा। कलिमा तय्यबा की मिसाल एक दरख्त की सी है, तय्यब दरख्त जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, शाखें आसमानों को छू रही हैं, गिविंग इट्स फ्रूट एट ऑल टाइम। तो मुफस्सिरीन कहते हैं मोमिन की मिसाल जिसने कलमा कि गम के मौसम आएंगे तो दरख्त देखें एक दरख्त है बहुत स्ट्रॉन्ग, तूफान आता है, लाइटनिंग आती है, मैक्सिमम क्या होता है उसके फल गिर जाते हैं, टहनियां टूट जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, अपनी जगह से नहीं उखड़ता। एंकर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो एंकर है ना वो अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाए ना, तो जैसे मर्जी हालात आ जाए, हाँ पत्ते गिर जाएंगे, शाखें टूट जाएंगी, लेकिन जो वो स्टेम है ना मेन वो अपनी जगह पर, और वो नॉलेज होगी। क्यों, इससे दलील क्या है? वही देखिए ना, हजरत याकूब कहते हैं ना, इन्नी अशकु बस्ती बहुस्निल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते हो, यानी मेरे पास नॉलेज है। द रीजन याकूब अलैहिस्सलाम डिडंट गो टू अ डिप्रेशन जिसमें बिल्कुल होपलेसनेस हो, हालांकि साल गुजर गए और बच्चे नहीं मिले और दूरी है, वो नॉलेज था कि जब अल्लाह का नॉलेज हो ना कि अल्लाह ताला मुझे कभी ज़ाया नहीं करेंगे, और ना उम्मीद तो वही होता है, खुद कहते हैं इल्लल कौमिल काफिरीन, जो काफिर हैं। सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम तो अंबिया नहीं है, लेकिन हमारे पास जो शरीयत का इल्म आया है ना, उसका नॉलेज होना, और वो हमें बताता है कि यू शुड बी थिंकिंग अबाउट द हियर आफ्टर, यू नो, वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड डोंट वरी अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। एग्जैक्टली, मतलब आप अगर ऐसी चीजों पे वरी कर रहे हैं जिनका कंट्रोल आपके हाथ में था ही नहीं, तो उसकी फायदा क्या? आप उस चीज पे वरी करें जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है, और चलो उसके लिए मेहनत करें। मैं आपको मजे की बात बताऊं, साइकोलॉजी में 4 थेरेपी सबसे ज्यादा यूज होती है, वैसे तो बहुत है लेकिन मोस्ट कॉमन 4 है। REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। सही, चारों को ऑब्जर्व करें, क्विकली बताता हूँ। REBT में क्या होता है कि आप जो है ना उस बंदे के जब ट्रिगर आता है ना तो उसे ये सिखाते हैं कि ट्रिगर से रिएक्ट कैसे करना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिएक्शन से कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो आप उसको अच्छी सोच सिखाते हैं कि रिएक्शन कैसे देना। CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में होता है कि आप उसके हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हैं और पॉजिटिव थॉट देते हैं। जैसे क्योंकि आई शैल नेवर बी लव्ड अगेन, आप उसे कहेंगे यू शैल ऑलवेज बी लव्ड अगेन, वो कहेगा नो वन लव्स मी, आप कहेंगे योर पेरेंट्स लव यू, ये लव्स यू, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर तीसरा गेस्टाल्ट थेरेपी में क्या होता है कि आप जो बंदा है उसको ये कहते हैं कि यार ठीक है प्रॉब्लम आया, लेकिन क्यों आया, आप उसको क्यों में घुसा देते हैं, और आप उसे कहते हैं कि कहीं तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई फॉल्ट है। अच्छा, फिर चौथा एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, आप उसकी प्रॉब्लम्स को, ये अभी मैं इस तरह आ रहा हूँ, ये सब इस्लाम है। और चौथा जो है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में यू गिव मीनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स, आप उसे कहते हैं कि किस लिए आया है ये समझो, क्योंकि ग्रो करने आया है तुम्हें, क्या बात है, या कोई गुनाह बख्शवाने आया है तुम्हारे, या अल्लाह ने तुमसे कोई काम लेना है, आप उसे मीनिंग और पर्पस दे देते हैं। ये चारों चीजें सामने रखें और इस्लामी फिलॉसफी ऑफ लाइफ सामने रखें। कुरान की आयत मेरे ज़हन में आ रही है, यानी ये कोई आप रिलीजियस उसकी अप्रोचेस नहीं बता रहे, जी जी, साइंटिफिक अप्रोच, लेकिन हर चीज के